ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ C++ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਐਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਨੇਗੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ। A program fundamental job is to accept some data as input। कहना प्रोग्राम का जो फंडामेंटल है, जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो आप की यूज़ करते हैं, आप एक्सैप्ट करता है कुछ इनपुट एक्सैप्ट करता है एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर आउटपुट। तो की प्रोड्यूस कर देंगे जो थोड़ा डेटा तुसीं दिता है, उसके अपलाई करने तो बाद, जो भी इंस्ट्रक्शन अपलाई करने तो बाद, ऑपरेशन परफॉर्म करने तो बाद तुहानूं की प्रोवाइड कर देंदा, आउटपुट प्रोवाइड कर देंदा है। ऑल लैंग्वेज प्रोवाइड सम मैकनिज़म फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशनस। सो ये आप एक फॉर्मेट सैट करते हैं, मैकनिज़म जो वर्ड दिता है, इन तुसीं एज फॉर्मेट भी लिख सकते हो। तो आप कुछ की यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, थ्रू विच यूज़र कम्यूनीकेट विद द प्रोग्राम, जिहदे द्वारा यूज़र की करता है, कम्यूनीकेट करता है प्रोग्राम नाल, यानी इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट कह रहे हैं, इंटरमीडिएट करता है, गलबात करता है। सो A good input output system must support input output through a variety of device such as keyboard, printer, monitor, disk, etc. सो इन्हें गल कीता इनपुट आउटपुट फंक्शनस दी, कहना सिस्टम मस्ट सपोर्ट, किनू सपोर्ट करते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन नू सपोर्ट करते हैं, भावें वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिहड़े आपां कह सकते हैं डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ, जिवें आपां गल करते हैं इनपुट लई किहड़े यूज़ करते हैं, हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके नाल आपां आउटपुट लई मॉनीटर यूज़ करते हैं। सो उहदे उत्ते गल कर रहे हैं। सो ये तो बेसिक जस्ट डेफिनेशन सी। सो आप गल जो मेन स्टार्ट अपना टॉपिक होंदा C++ स्ट्रीम। C++ प्रोवाइड ए न्यू टैक्नीक फॉर हैंडलिंग इनपुट आउट ऑपरेशन। जी C++ लैंग्वेज है, ये प्रोवाइड कर दी है, एक न्यू टैक्नीक प्रोवाइड कर दी है, काहदे लई, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने लई। सो इन्हों आप जिन्ना कहिए आप किस नाम तो जाने जाते हैं, ये आप इन्हों स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं, C++ स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं। ए स्ट्रीम इज ए अबस्ट्रैक्शन दैट रेफर टू द फ्लो ऑफ द डेटा। स्ट्रीम की है, अबस्ट्रैक्ट कर दी है डेटे नू, कंटेंट नू की कर दी है, अबस्ट्रैक्ट कर दी है, जिहदे द्वारा की किया जाता है, जिहड़ा फ्लो है, कंट्रोल है, जिहड़ा डेटे का फ्लो है, उन्होंने कंट्रोल किया जा सके। द फ्लो ऑफ द डेटा मे बी फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, जिहड़ा इनपुट का यानी कि कहने का मतलब कि जिहड़ियां इंस्ट्रक्शनस नहीं वो किहदे द्वारा दित्तियां जांदियां ने, इनपुट फंक्शन द्वारा। इनपुट फंक्शन किहड़े ने, जां इनपुट डिवाइस कह लो, कीबोर्ड कह लो, ठीक है, डिस्क फाइल जिवें आपां यूज़ करते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਊਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਔਰ ਫਰੋਮ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਐਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो इंस्ट्रक्शन अपलाई हो जाते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता, तो कि चला जाता है, आउटपुट डिवाइस को चला जाता है। स्ट्रीम कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू टाइप, वन इज़ आउटपुट स्ट्रीम, सैकेंड वन इज़ इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम द फ्लो ऑफ द डेटा इज़ फ्रॉम प्रोग्राम टू आउटपुट डिवाइस। हम देखो जो आउटपुट स्ट्रीम है, कहना ना वो की होंदा, कहना द फ्लो ऑफ द डेटा इन द इज़ फ्रॉम द प्रोग्राम टू द आउटपुट डिवाइस, यानी कि फ्लो है कि प्रोग्राम का फ्लो है, जो कितने होंदा स्टार्ट, वो स्टार्ट होंदा है प्रोग्राम टू आउटपुट डिवाइस तक चलता, वो जो फ्लो ऑफ द डेटा है वो कितने तक मूव करता है, प्रोग्राम टू यानी एग्जीक्यूशन टू आउटपुट डिवाइस तक, ठीक है। आउटपुट ऑपरेशन आर कैरीड आउट यूजिंग आउटपुट स्ट्रीम। तो यूज़ की कर दिया, कि स्ट्रीम यूज़ कर रही है, C++ स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीम दोनों यूज़ करना ही है, इनपुट भी यूज़ करो, आउटपुट भी यूज़ करो। इनपुट स्ट्रीम द फ्लो ऑफ द डेटा इज़ फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू प्रोग्राम। हुण इहदा काम हुंदा है इनपुट तो मेन मैमरी तक लिख दिओ, इहदा ਜਿਹੜਾ फ्लो है वह कितने फ्लो ऑफ डेटा, इनपुट टू मेन मैमरी, ठीक है जी। सो उस तो बाद अपना दिखाए भी हुए ने तुहानू, जो डायग्राम के दिखाए रिप्रजेंट किए हुए हैं, इनपुट तो आउटपुट दो स्ट्रीम जो दिखाए हुए हैं, ठीक है। उस तो बाद कह की रहा, कहना सच एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन ए वाइड वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी एंड डिवाइस इंडिपेंडेंट इंटरफेस टू द प्रोग्राम। ਹੁਣ देखो अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस आप यूज़ करते हैं, तो सारे के जोड़े अपने कहना काम करने की जी उन्होंने पावर ला लो, जो उन्होंने कंसिस्टेंसी है, जो मतलब कि जो डिवाइस जी डिवाइस आप यूज़ करते हैं वो सारे की
ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਊਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, CPU ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੌਟ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ printf ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ C ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ COUT ਕੌਟ। The code is used to display a variable constant expression onto the standard output device monitor, यानी ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੌਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਨ C++ the standard output stream is requested using predefined object called pronounced as cout so as to perform standard output operation। यानी कि इस लाइन ਨੂੰ वैसे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ C++ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟਰੀਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਪ੍ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ C ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ, scanf ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਅਤੇ printf ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਟ ਸਟਰੀਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਓਪਰੇਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਸੇਜ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਓਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡੇਟਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਓਪਰੇਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਕਰੈਕਟਰ K ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ, 350 ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਟ ਏਜ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 30। ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਏਜ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਜਿਹਨੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਅਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਏਜ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਜ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, 30 ਲਿਖੀ ਆਵੇ। ਏਜ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੌਟ ਏਜ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮੇ ਸੈਲਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੈਟਸਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਦੀ 30, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਏਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੂ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੂ, ਸੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ 30, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਟੂ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਨ।
सिन फंक्शन ये देखो ये इनपुट लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट फंक्शन है। द सिन इज यूज टू इनपुट नंबर करैक्टर और स्ट्रिंग, ये भी कद लिए यूज़ किया, कोई इनपुट देने लिए, कोई नंबर देना, कोई करैक्टर देना या स्ट्रिंग करैक्टर टाइप कोई भी डेटा टाइप आप यूज़ करनी है तो आप यूज़ करते हैं सिन यूज़ करते हैं। द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम इन C++ इज रिप्रजेंट यूजिंग प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सो एज परफॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट ऑपरेशन। सो आप सीधी लाइन लिख दो भी इनू किस लिए यूज़ किया जाता है, इनू इनपुट आप इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने आप फंक्शन यूज़ करते हैं, सिन कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो द सिन स्ट्रीम इज यूज टू कंजक्शन विद द बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। देखो ये जो साइन है वो चेंज हो गया, वो लैफ्ट शिफ्ट सीगा, ਇਹਦਾ ਕੀ है राइट शिफ्ट यूज़ किया जाऊगा, ऑपरेटर यूज़ किया जाऊगा। सो सिर्फ ये यही चेंज आया। तो नीचे सिंटैक्स भी दिखाया हुआ है जिहदे सिन राइट शिफ्ट ऑपरेटर वेरीएबल का नेम जो भी डिक्लेयर करोगे, जिवें तुसीं इत्थे देखो हुण ये इनपुट ਲਈ है, इत्थे स्क्रीन ते कुछ भी नहीं आना, यानी सिर्फ एक नाम देने ਲਈ है, ठीक है। सो इत्थे तुहानूं दिखा रखिਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇੰਟ 1 ਦੇ ਕੇ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਰੀਆ 1/1 ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਂਟਰ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ याद रखियो, ये फॉर्मूला है 1/1 जिवें किया होया इन्होंने, तो ये वैसे थोड़ा जिहा इहनूं आपां सौखे तरीके नाल भी लै सकदे जी, वैसे इन्होंने क्योंकि 1/1 यूज़ कर लिया, वैसे इत्थे तुसीं 5 लै लिओ, जे 1/1 लओगे तो आंसर आऊगा 1, जे 5/5 लओगे तो दैन यूर आंसर इज़ 25, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आउटपुट बनी हुई है ये, ध्यान रखियो इस चीज़ का। ये आई वैसे इत्थे थोड़ा जिहा इन्होंने थोड़ा जिहा अलग तरीके नाल बनाता, भावें तुसीं एक नाम ही ए यूज़ कर लिओ, ए यूज़ करके A इत्थे फॉर्मूला ला के अप्लाई करके दिखा दिओ, इत्थे सिन दे विच A पा लिओ, ठीक है। सो ये की है इनपुट फॉर्म यूज़ किया जाता है। सो इदां सी तुहाडे इनपुट आउटपुट। इस तो बाद आपां गल करांगे तुहाडे मैनीपुलेटर की गल करांगे। मैनीपुलेटर की चीज़ है, मैनीपुलेटर कहना द इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट दैट वी हैव डिस्कस सो फार आर अनफॉर्मेटिड। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਅਨਫੋਰਮੈਟਡ ਨੇਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇ ਨੀਡ ਫਾਰਮੈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ जो अपन इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आप की यूज़ करते हैं, मैनीपुलेटर यूज़ कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल दी है द स्क्वेयर रूट ऑफ द नंबर शुड बी डिस्प्ले अप टू 2 डेसीमल प्लेस। जे स्क्वेयर रूट रिप्रजेंट करो, स्क्वेयर रूट समझते हो, स्क्वेयर रूट किवें कढ़ना, मैथ का टॉपिक है, सर्च कर लो तुसीं, स्क्वेयर रूट कढ़ना, ठीक है। द नंबर टू बी इनपुटेड मस्ट बी हैक्साडेसिमल। जे तुसीं हैक्साडेसिमल रिप्रजेंट करना हो, यानी कि तुहानूं पता है भी ए की वैल्यू कितनी होंदी है, 10 होंदी है, बी की कितनी होंदी है, ठीक है, 11 होंदी है, सी की कितनी होंदी है, ठीक है, 12 होंदी है। इस तरीके उन्होंने चीज़ों को रिप्रजेंट करने तो आप यूज़ करते हैं उन्होंने मैनीपुलेटर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनफॉर्मेटिड, यानी कि इस प्रकार की अनफॉर्मेटिड जी अपनी प्रॉब्लम है, जिन्हें अनफॉर्म यानी जिसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन C++ द कंसैप्ट है मैनीपुलेटर वाज इंट्रोड्यूस, तो आप की इंट्रोड्यूस किया अंदर मैनीपुलेटर इंट्रोड्यूस किया। द मैनीपुलेटर आर द स्पैशल फंक्शन, की है स्पैशल फंक्शन है दैट कैन बी यूज विद द इंसरशन। देखो ये लैफ्ट शिफ्ट दैन एक्सट्रैक्शन, जे तो इंसर्ट करवाना तो आपने आ साइन लेना है, जे एक्सट्रैक्ट करना है तो ये अपने आ ऑपरेटर यूज़ करना है। मैनीपुलेट और फॉर्मेट द डेटा इन द डिज़ायर वे, यानी कि डिज़ायर वे या डिज़ायर फॉर्म के किसी चीज़ को लैके जाना तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दीज या देयर आर सर्टन मैनीपुलेटर दैट आर यूज्ड विद लैफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर टू डिस्पले द आउटपुट, यानी कि जिहड़े आप मैं तुझे पिछे पढ़ के सिन दे नाल जो तुसीं यूज़ किया है ਜਾਂ सी आउट के नाल जो यूज़ किया ਉਹਦੀ गल कर रहे हैं। जे सी आउट के नाल आपां यूज़ करते हैं जो भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ किसी आउटपुट ਨੂੰ डिस्पले ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज़ फॉर इनपुट ਲਈ, यानी कि ਆਪਾਂ राइट शिफ्ट ऑपरेटर ਕਾਹਦੇ ਲਈ यूज़ करते हैं इनपुट ਲਈ। द मैनीपुलेटर आर द यूज़ टू सैट फील्ड विड्थ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ मैनीपुलेटर ने आर यूज़ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ टू सैट फील्ड विड्थ, यानी कि विड्थ सैट ਕਰਨ ਲਈ। विड्थ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, विड्थ होंगी आप जिवें आप कहते लंबाई, लेंथ कह दें, लैथ ब्रैथ हाइट कह दें, जो भी है, ठीक है।
ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਟ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ 1, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ 2, ਵੇਰੀਏਬਲ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੋ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਜ਼ ਲਾਈਨ ਫੀਡ ਦਾ ਇੰਸਰਟਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾ ਹਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ iostream.h ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟਰ ਨੇਮ ਐਂਡੋ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟੈਕ, ਦੇਖੋ ਐਂਡਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ 1 ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਨ, ਯਾਨੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੂਵਸ ਦਾ ਕਰਸਰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਲ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਇਨ ਸੇਮ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਐਂਡਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਐਂਟਰ ਨੇਮ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਾਜ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਐਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।